effects of force. Look እዚህ ጠረጴዛ ላይ ፎርስ አፕላይ ያደረኩትን ፎርስ አላያችሁትም ውጤቱን ያያችሁት አሁን መሬትን የሳበችበትን ፎርስ አላያችሁትም ውጤቱን ብቻ ነው ያያችሁት look አሁን ቾኳን የወረወርኩበትን ፎርስ አላያችሁትም ውጤቱን ብቻ ነው ያያችሁት so we cannot see a force by our eyes we can only see it as what effect and there are 4 effects of force the first one is change of state of motion and body ላይ ፎርስ አፕላይ ሲደረግ የእንቅስቃሴ ሁኔታው ሊቀየር ይችላል what does it mean ለምሳሌ ቆሞ ነበር ስፒዱ ስንት ነበር 0 at the moment force apply ሳደርግበት ግን ነን 0 ይሆናል ስፒዱ ተቀየረም እንቅስቃሴ ሁኔታው መቆም ነበር አሁን ደግሞ መሄድ ሆነ there is a change of state of motion or መጀመሪያ ይሄድ ሊሆን ይችላል the speed is different from 0 እስቲ give you ski no I give you እስቲ okay እየሄደ ነበር when force apply ሳደርግበት ምን አለ ቆመ የእንቅስቃሴ ሁኔታው ተቀየረ ያስማማል አይደል so there can be what a change of speed change of state of motion ማለት እኔ ነኝ ያልኩት እሺ እኔ ነኝ በዚህች ብቻ ያዙት ግን ከዚህም የባሰ ነው ይሰፋል change of speed ሊከሰት ይችላል force apply ሲደረግ ወይም ደግሞ change of direction ሊኖር ይችላል ያቅጣጫ ለውጥ ሊፈጠር ይችላል when we apply a force on a body there can be a change of direction እስኪ change of direction እስኪ ወርብሮ change of direction ኦኬ አቅጣጫ ተቀየረ ወዲ ነበር የምትመጣው ፎርስ አፕላይ ሳደርግባት change of direction ተፈጠረ የዳይሬክሽን ለውጥ አለ ማለት የቬሎሲቲ ለውጥ አለ ማለት ነው there can be change of what velocity ግን ይሄም change of velocity መሆን ይችላል እሺ አውቄ ነው change of velocity speed ላይ ዳይሬክሽን ጨመርን velocity change of velocity which means አንድ ቦዲ ላይ ፎርስ አፕላይ ሲደረግ የስቴት ኦፍ ሞሽን ለውጥ ሊፈጠር ይችላል or change of direction ሊፈጠር ይችላል or when we apply a force on a body and body ላይ force apply በመናደርግበት ሳለ there can be change of size የሳይዝ ለውጥ ሊፈጠር ይችላል for example ሳይዙ ተለቅ ያለ ነው this one has a large size but when we apply force onto it force apply ስናደርግበት the size is going to be small size አነሰች why because I apply force so the effect is it's change of what size and the other one is there can be what change of what shape የሼፕ ለውጥ ሊፈጠር ይችላል look now the shape of this paper is what rectangular shape ነው አይደል but when we apply a force on to it shape ምን ሆነ shape ተቀየረ ያስማማናል so ድሮ ስንማር ድሮ ምን ብለን ነበር መሰላችሁ change of state of motion እና change of direction እነዚህ ሁለቱን ዳይናሚክስ የሚባል ጽንሰ ሐሳብ ላይ አየናቸው ዳይናሚክስ የድሮ ዩኒት ዳይናሚክስ ላይ ያሉ change of state of motion እና change of direction አሁን እናንተ ግን የምንማረው የስቴት ኦፍ ሞሽን እና የዳይሬክሽን ለውጥን አይደለም change of size እና change of shape ማለት ነው we call this change of size and change of shape deformation yes deformation ብለን እንጠራዋለን ይሄንን deformation በባል ይታወቃል ይሄንን ዳይናሚክስ ላይ ተራል ይሄን ደግሞ ዲፎርሜሽን ላይ እናያለን what does mean deformation is what a change of ንገሩኛ size or what shape of an object ኦብጀክቶች ምናቸውን ሲቀይሩ ሳይዛቸውን ወይም ደግሞ ምናቸውን ሲቀይሩ ሼፓቸውን ሲቀይሩ we call that condition deform ሆነ ተጨረማመተ እኔ ነኝ ያልኩት ይመስለኛል ዲፎርም ሆነ ሼፑን ቀየረ ሳይዙን ቀየረ so object can deform due to applied force or change of temperature look ኦብጀክቶች ሼፓቸውን ወይም ሳይዛቸውን ወይ አፕላይ በሚደረግባቸው ፎርስ ምክንያት ይቀይራሉ ወይም ደግሞ በቴምፕሬቸር ለውጥ ምክንያት ይቀይራሉ ለምሳሌ እዚህ ቦዲ ላይ ፎርስ ነው አፕላይ ሳደርግ ሼፑ ተቀይራል ሳይዙ ተቀየረ ይሄ ለውጥ የተፈጠረው due to what applied force ነው
or next ቀጣይ ቅዳሜ ደግሞ ስትመጡ ስለምንማራለን ማለት due to the change of temperature የቴምፕሬቸር ለውጥ ቢፈጠርስ look there is a change of temperature shape እና size እየተቀየረ ነው you see the shape is going to be changed the size also change ይሄ due to applied force ነው when's due to temperature change ነው due to temperature change ነው ተስማማና linear expansion area expansion volume expansion ይባላሉ ቅዳሜ ስንመጣ እንማራቸዋለን ያስማማናል አይደል ያስማማናል በጣም ጥሩ እሺ አሁን እናንተ ግን የምንማረው በቴምፕሬቸር ለውጥ ምክንያት የሚፈጠረውን አይደለም በአፕላይድ ፎርስ ምክንያት የሚፈጠረውን የሳይዝ እና የሼፕ ለውጥ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ቅዳሜ የምንማረው ያስማማናል አይደል due to applied force የሚፈጠረውን deformation ደግሞ በሁለት መልኩ እንከፍለዋለን look this deformation is divided into two በምን ምክንያት የሚፈጠረውን አልኳችሁ due to what the applied force the first one is elastic deformation በባል ይታወቃል and the second one is plastic deformation ነው elastic deformation ምንለው is a deformation ነው እዚህ ጋር በደንብ አርታችሁ እንጂ በደንብ ስራችሁ በደንብ እሺ በደንብ ሚስ ልታረጉት አንድ ሐሳብ አለ elastic deformation is a deformation what kind of deformation is a deformation where the applied force is removed the applied force is removed apply ያደረግነው ፎርስ እናነሳው the body yes will return to yes when we remove the applied force the body will return to its original shape or position or the body regain ያደርጋል ድጋሚ ያገኘዋል regain its original shape apply ያደረግነው ፎርስ እናነሳለት look apply ያደረኩትን ፎርስ ልክ ሳነሳ ይመለሳል ወደ ቦታው apply ያደረኩትን ፎርስ ልክ ሳነሳ ይመለሳል ወደ ቦታው apply ያደረኩትን ፎርስ remove ሳደርግ ወደ ቦታው ይመለሳል or look elastic deformation when we remove the applied force the body return to the original shape when we remove the applied force the body return to what its original position but when the applied force is large enough or when the applied forces pass the elastic limit apply የምታደርጉት ፎርስ በጣም እየበዛ ሲመጣ ወደ ቦታው አይመለስም we call this deformation plastic deformation which means in other way elastic deformation is temporary deformation ጊዜያዊ ነው but when we come to plastic deformation is a deformation አሁን አንድ ጽንሰ ሐሳብ ይዛሃል ግን ውልብ ብሎባል ይሄው መልሳለሁ is a deformation when the applied force is removed the applied force is removed the body will not what yes will not return to its what original position or original shape apply ያረጋችሁትን ፎርስ ስታነሱት ቦዲ ወደ ቦታው እንዲ ካልተመለሰ we call this deformation what plastic deformation we call this deformation what plastic. But any object before it undergo plastic deformation elastic deformation ያካሄዳል which means any material or every object they have elastic region አላቸው ቦዲዎች በተክላላ elastic deformation አላቸው አፕላይ የምታደርጉት ፎርስ እየጨመረ ሲመጣ ምን ውስጥ ይገባሉ ካልጨመረስ ስለዚህ ሁሉም ቦዲ ፕላስቲክ አለው ሁሉም ቦዲ elastic deformation elastic region አለው ግን አፕላይ የምታደርጉት ፎርስ elastic ሊሚቱን ካለፈ ምን ውስጥ ሊገባ ይችላል plastic behavior ሊኖር ይችላል ማለት ያስማማናል look she says what ሁሉም ኦብጀክት plastic deformation የለውም ለምሳሌ ይሄ መስመር elastic deformation አለ ይለው አላር ወደ ቦታው ተመልሳለሁ look አሁን ግን plastic deformation አይደለም የሚባለው plastic deformation የለውም brittle material በባል ይታወቃል ductile ብለን ምንጠራቸው ማቴሪያሎች ductile look elastic አላቸው plastic elastic አለው ደግሞ ፕላስቲክም ይኖራል ደግሞ አንዳንድ ማቴሪያሎች ደግሞ elastic አላቸው but when the force is large enough ፎርሱ በጣም ትልቅ ሲሆን ግን just fracture ነው የሚያደርጉት ይሰበራሉ ሶሪ ለምሳሌ ብርጭቆን ብትመለከቱት
ብርጭቆን ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን አካሄደ አይባልም። ይወድቃል፣ ይሰበራል። ልክ እንደዚሁ ማለት ነው። ተግባባን አይደል? ስለዚህ ኤኒ ማቴሪያል ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ይኖራቸዋል። አፕላይ የምታደርጉት ፎርስ ከጨመራችሁ ምን ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ? ፕላስቲክ። ተግባባን? እነሱ ደክታይል ናቸው። ብሪትል ማቴሪያሎች ግን ጭራሽ አይገቡም። እስቲ መለስ እንበል። እያየን ያለነው ቶፒክ ምንድነው? ኢላስቲሲቲ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ኦፍ ዋት ሪጂድ ቦዲ። ዋት ዳዝ ሚን ሪጂድ ቦዲ? as a body or is an object body ነው ኦብጀክት ነው አይደል whose shape and sizes what remain unchanged shape እና ሳይዙ ማይቀየር መቼ when an external force applied on it external force apply ስታደርጉበት shape እና ሳይዙ የማይቀየር body rigid body ብለን እንጠራዋለን but there is no any practical or perfectly rigid body የለም አይዲያል ነው theoretical ለኛው rigid body ሲባል ከዚህ በኋላ ፊክስድ የሆነ ሼፕ እና ሳይዝ ያላቸው ወይም ሪጂድ ቦዲ ሲባል ሶሊድ ኦብጀክት ብላችሁ ያዙ ይላል ሊኩዊድ እና ጋዝን ተምረናል አሁን ስለ ሶሊድ ነው የምንማረው ያስማማል አይደል በጣም ጥሩ ኦኬ ሪጂድ ቦዲዎች ላይ ፎርስ በሚያርፍበት ሰዓት ሼፕ እና ሳይዛቸው ሊቀየር ይችላል ፐርፌክትሊ ሪጂድ ቦዲ ስለሌለ ኦኬ አንድ ቦዲ ላይ ፎርስ አፕላይ ሲደረግ ሳይዙ ሊቀየር ይችላል ሁለተኛ ሼፑ ሊቀየር ይችላል there can be a change of size and a change of shape size ይቀየራል ሼፕ ይቀየራል ሳይዝ ይቀየራል ሼፕ ይቀየራል we call this change of size and change of shape deformation. So this deformation is what? A change of size or shape of an object due to what? An applied force or what? An applied force or what? A change of what? Temperature. Apply በምናደርገው ፎርስ ወይም በቴምፕሬቸር ምክንያት ይፈጠራል ቦዲዎች ሼፓቸው ሳይዛቸው ሊቀይሩ ይችላሉ ያስማማናል አይደል ያስማማናል ኦኬ እኔና እናንተ አሁን በዚህኛው ቅዳሜ ግን የምንማረው በአፕላይድ ፎርስ ነው ወይስ በቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር በአፕላይድ ፎርስ ኔክስት ቅዳሜ ደግሞ በቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ያስማማናል አይደል ሶ ዱ ቱ አፕላይድ ፎርስ የሚፈጠረውን ዲፎርሜሽን በስንት መልኩ ከፈልነው በሁለት መልኩ ማናማ ኢላስቲክ እና ፕላስቲክ elastic deformation ምንለው when we remove the applied force the body return to its original position or original shape apply ያደረግነው ፎርስ እናነሳ ቦዲ ወደ ቦታው ከተመለሰ ብቻ we call that deformation what elastic okay apply የምናደርገው ፎርስ በጣም እየጨመረ ደግሞ ሲመጣ ቦዲው ምን ውስጥ ሊገባ ይችላል ፕላስቲክ so all materials have elastic region ሁሉም ማቴሪያሎች ኢላስቲክ ሪጅን አላቸው but አንድ ኦብጀክት ግን ፕላስቲክ የሆነ ቢሄቪየር ይኖረው ዘንድ the force or stress ይሏል the stress has to be larger than the elastic limit አፕላይ የሚደረገው ፎርስ ከኢላስቲክ ሊሚቱ ወይም ስትረስ የሚባለውን ይቆያዙት ፎርስ ብላችሁ ያዙ ስትረስ ነው የሚለው መጽሐፍ ስትረስ ካልኳችሁ ግራ እንዳትጋቡ ነው ፎርስን ታውቁታላችሁ ፎርስ ነው እሺ ከኢላስቲክ ሊሚቱ ከበለጠ what does it mean this look for example we have a force here look and also we have an extension x here it's extension ብለን እንሰይማታል extension ማለት change of length ማለት ነው change of length እሺ look አለ እዚህ ጋር አለ እሺ አፕላይ የምታደርጉት ፎርስ በጨመረ ቁጥር ኤክስቴንሽን ይጨምራል what does it mean ለምሳሌ look there is a spring here ስፕሪንጉን ተመልከቱት ያው ከዚህ ነው ቁመቱ look አፕላይ ማድረገው ፎርስ በጨመረ ቁጥር ፎርስ ሲጨምረው ርዝመቱ ጨምራ ያዳረሰውን ርዝመቱ ያው ከዚህ ተነስቶ እዚህ መጣ you see ይሄ ኖርማል ቁመቱ ነው ፎርስ አፕላይ ስታደርጉ ግን ቁመቱ እዚህ መጣ እቺ የጨመረችው እቺ change of length extension ትባላለች ወይም x ብለን እንሰይማታል extension or x when apply ፎርሱ በጣም በጨመረ ቁጥር ያው ያዳረሰውን ደግሞ እዚህ አካባቢ ደረሰ ከዚህ ተነስቶ look ጨመራል ከኖርማል ቁመቱ በጣም ጨመራውን ደግሞ you see so apply የምናደርገው ፎርስ በጨመረ ቁጥር ኤክስቴንሽኑ ይጨምራል ፎርሱ በጨመረ ቁጥር ኤክስቴንሽን ፎርስ በጨመረ ቁጥር ኤክስቴንሽን ፎርስ በጨመረ ቁጥር ኤክስቴንሽን ይጨምራል አሁንም ይጨምራል የሆነ ሰዓት ላይ ግን አይጨምርም ይቆማል ይጨምር ነው ፎርስ ይጨምር ኤክስቴንሽን የሆነ ሰዓት ላይ ፎርሱ ቢጨምርም ኤክስቴንሽኑ አልጨምር ይላል ቆይ ፎርሱ ቢጨምርም እዛ ነው የመጣሁት ፎርሱ ቢጨምርም ኤክስቴንሽኑ አይጨምርም ቁመቱ አልጨምር ይችላል but ከዚህ ባለበት ሰዓት ላይ አሁን ሲጨምር ፎርሳችንን ብናነሳ ወደ ቦታ ይመልሳል is that elastic or plastic region ያስማማል አዎ አሁን አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ደግሞ ሲጨምር ኤክስቴንሽኑ አልጨምር ይላል መጨረሻ ላይ አሁን ሊጨምር አልቻለም ያስማማል in this time
it is elastic region or plastic region? No, ተመለሰ elastic region ነው elastic region ነው apply የምታደርጉት ፎርስ ጨምሮ ኤክስቴንሽኑ ላይ ጨምር ይችላል elastic region ነው ከሆነ ሰዓት በኋላ ግን በጣም እየጨመረ ፎርስ ሲመጣ ግን አለመመለስ ውስጥ ይመጣል ይላቀቃል we call this point elastic limit elastic limit ትባላለች elastic limit ማለት እስከዚህ ድረስ elastic region ነው ምን ማለት ነው አፕላይ ያደርጋችሁትን ፎርስ ታነሱት ቦዲ ወደ ቦታው ሊመለስ ይችላል ያስማማናል እዚህ elastic region ውስጥ ታዲያ ፎርስ እና ኤክስቴንሽን የሆነ ቦታ ላይ እስከተወሰነ ቦታ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው እስከዚህ ድረስ ፎርስ ኤንድ ኤክስቴንሽን አዞስ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ሁክ የሚባል ሰው እየመጣና ሁክ ስለዋለ f = kx የሚባለው ተሳሳብ አስቀመጠ አው ኢላስቲክ ሪጅን ውስጥ የሚገኘው ይሄ ተግባባናል አው ግን እስከተወሰነ ፓርት ነው ፎርስ ይጨምር ኤክስቴንሽን የሚጨምረው ከተወሰነ ፓርት በኋላስ አይጨምርም ግን ቦዲ ወደ ቦታው ምን ሊመለስ ይችላል ያስማማል አይደል አው ከኢላስቲክ ሊሚቱ ካለፈ ግን አፕላይ የምታደርጉት ፎርስ ከኢላስቲክ ሊሚቱ ካለፈ በኋላ ግን ከዚህ በኋላ ምን አይነት ቢሄቪየር ነው የሚኖረው ፕላስቲክ ቢሄቪየር ይኖረዋል ወደ ቦታው አይመለስም ወደ ቦታው አይመለስም አሁን አልመለስ ይላል ወደ ቦታው በቃ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ነው ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን አሁንም አፕላይ የምታደርጉት ፎርስ እየጨመረች በትሄዱ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይበጠሳል ወይም ይሰበራል በቃ የሄደና የሆነች ፖይንት አለች we call that point ultimate strength ላይ ይደርሳል የመጨረሻ መቋቋም የሚችለው ጥንካሬ ይደርሳል ከዛ በኋላ ፍራክቸር ነው ይሰባበራል ይቀነጣጠሳል አለቀ ከዚህ ደግሞ እስከዚህ ድረስ ያለችውን ደግሞ ይከሊቷት ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን or ፕላስቲክ ሪጅን በመባል ይታወቃል ማለት ሶ ሁሉም ማቴሪያሎች ኢላስቲክ ሪጅን አላቸው ወይ አላቸው ነገር ግን አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ወይም ስትረስ መጣላቸው አላ ዋዳዝ ምን ስትረስ መጣላቸው ስትረሱ ከኢላስቲክ ሊሚቱ ካለፈ ግን ምን ውስጥ ይገባሉ ፕላስቲክ ሪጅን ውስጥ ይገባሉ ያስማማል so force and extension as directly proportional where elastic region ውስጥ ቀጥተኛ ዝምድና አላቸው elastic region ውስጥ ቀጥተኛ ዝምድና አላቸው ማለት ግን የሆነ ሞመንት ላይ ፎርሱ እየጨመረ ኤክስቴንሽኑ ላይ ጨምር ይችላል ግን ፎርሱን ስታነሱ ግን ቦዲ ወደ ቦታው ሊመለስ ይችላል so all materials have elastic region but an object has plastic behavior when the force or when the stress is larger than the elastic limit which means for example let's say we have a body here and body አለ እንበል እዚህ ቦዲ ላይ ፎርስ አፕላይ በመታረጉበት ሰዓት ላይ ይረዝማል አሁን እንዳያችሁት ኤክስቴንሽኑ ይጨምራል ያስማማል አይደል ኤክስቴንሽኑ ይጨምራል we call this one extension when change of length ብለን እንሰይማታለን but in case of this deformation ላይ elastic plastic ብለን ስናነሳ ግን የምንጠቀመው ኤክስተርናል አፕላይ የተደረገውን ፎርስ አይደለም ዲፎርሜሽን ለማሳየት ኢንተርናል ፎርሱን ነው የምንጠቀመው ፎርስ አፕላይ በመታረጉበት ሳለ ኤክስተርናሊ ከውጭ አፕላይ ፎርስ በመታረጉበት ሳለ ስፕሪንጉ ደግሞ ዲፎርም ላለመሆን ሬዚስት የሚያደርግበት ፎርስ አለ ኢንተርናል ፎርስ ይባላል አሁን እንዲስጎትተው እሱ ደግሞ ወደ ውስጥ ይቃወመኛል we call this one internal force ኢንተርናል ሬዚስት ነው የሚያደርገው አሁን ስለ ዲፎርሜሽን ስናወራ የምንወስደው የውጨኛው ፎርስ አይደለም ኮንሲደር የምናደርገው ለምን ከተባለ this force የውጨኛው ፎርስ ስፔሲፊክ የሆነ ዳይሬክሽን ያለው ኢንተርናል ፎርሱን ግን ስታዩት ሙሉ ቦዲ ላይ ነው ዲስፐርስ የሚሆነው ሙሉ ቦዲ ያው ኤክስተርናል ፎርሷ አንድ ዳይሬክሽን ያላት ኢንተርናል ፎርሱ ግን ሙሉ ቦዲ ላይ ነው ዲስትሪቢዩት የሚሆነው አንደኛ እንዲሁም ሁለተኛ ደግሞ ኤክስተርናል ፎርሱን ከወሰዳችሁት ኤክስተርናል ፎርሱና ኤሪያው 90 ዲግሪ ይሰራል ያስማማናል 90 ዲግሪ ይሰራል አሁን ኤሪያው ሉክ ይኸው እዚህ ጋር ፎርስ አፕላይ አድርጓል ይኸው ከዚህ ሰርፌስ ኤሪያ ጋር 90 ዲግሪ ይሰራል 90 ዲግሪ ከሰራ ደግሞ ምን ይፈጠራል ፕሬሸር አለ ፕሬሸር ማለት ነው ፎርስ ኦቨር ኤሪያ when the force is perpendicular with what the area ነገር ግን አንድ ቦዲ ፎርሱና ኤሪያው ፐርፐንዲኩላር ሳይሆንም ዲፎርሜሽን ሊፈጠር ይችላል ዲፎርሜሽን ሊኖረን ይችላል ስትረስ ሊኖረን ይችላል ሉክ ፓራል ሆኖ ሊፈጠር ይችላል change of displace ወይም change of position ሊያካሂድ ይችላል የታለ ቅድሙ ካልኩ ይተራል የታለ ሉክ ሊፈጠር ይችላል ሉክ ፓራል ይኸው ፎርሱና ሰርፌስ ኤሪያው ፓራል ናቸው ለውጥ አለ የለም
አለ ለውጥ አለ የለም አለ ያስማማል አይደል so we take the internal force ነው የምንወስደው so the internal resisting force per unit area is called stress በባል ታወቃለች stress so stress and pressure are almost ተመሳሳይ ናቸው stress force over area ናት pressure force over area ነው pressure ግን applied force ነው external force ነው stress ላይ ስትመጡስ internal force ነው አሁን ቦዲ ሼፑን ለመለወጥ ምክንያት እኮ ነው applied force ነው ግን ኮንሲደር አድርገን ምን እናሳው ምን ነው internal force ነው so this internal force divided by area is called what stress look there are 3 types of ore ወረድ አድርጎ ልጅ መቀው 2 type ብዬ ላስቀምጣቸው ሁለት አይነት ስትረስ ሊኖር ይችላል አንደኛው ኖርማል ስትረስ በባል ይታወቃል ኖርማል ስትረስ ብለን እንጠራዋለን and the second one is shear stress በባል ይታወቃል shear stress normal stress ማለት when the force normal the word normal indicates us what the force in the area 90 degree ማለት ነው ኖርማል የሚለው ቃል so when the force in the area are perpendicular we call the stress normal stress ብለን እንጠራዋለን and shear stress when the force in the area are what look here area ነው ይሄ force ነው when the force in the area are what parallel we call that shear stress force እና area parallel ሲሆን and this normal stress is also divided into two በሁለት እንከፍለዋለን ድጋሚ longitudinal stress and volume stress ብለን ደግሞ በሁለት እንከፍለዋለን longitudinal stress ምንለው when the force is along the length or when there is a change of length due to the force የሌንግዝ ለውጥ በሚኖርበት ሰዓት ይኸው አሁን የሌንግዝ ለውጥ አለ longitudinal stress ነው ተግባባናል and this longitudinal stress also divided into two now ማና ማር ብለን ልንከፍለው እንችላለን tensile and what compression tensile stress ምንለው tensile when the length is increase length ሲጨምር compression length ሲቀንስ ያስማማል አይደል ሁለቱም ላይ የሌንግዝ አሁን የሌንግዝ ለውጥ አለ ይላል አይደል እንደዚህም ስገፉት የሌንግዝ ለውጥ አለ ይላል የለ this one case the length will be increase what about in compression the length will be what decrease but ሁለቱም ኬዝ ላይ ግን the extension is always increase extension ግን ይጨምራል አይቀንስ how then look እዚህ ላይ ፎርስ አፕላይ ስታረጉ ጨምር አይደለም ኤክስቴንሽኑ ጨምራ እሺ እዚህ ላይ ደግሞ እስኪ ፎርስ አፕላይ እናርግ ፎርስ ኮምፕረስ እናርገው አነሳ ሌንግዙ አነሳ ኤክስቴንሽኑ አስገብ አሁንም ይሄ በተገፋ ቁጥር ኤክሷ እየጨመረች ነው እየቀነሰች የምትመጣው እየጨመረች ነው እየቀነሰች so in both case the extension is increase but the original length እዚህ ጋር in this case the original length increase in this case the original length decrease but the extension is always what increase ነው የሚያደርገው እዚህ ጋርም እየጨመረ አሁንም አፕላይ ፎርስ ብታረጉ እየጨመረ ነው የሚመጣው አሁንም እዚህ ጋር ደግሞ የበለጠ አሁን ፎርስ አፕላይ ብታረጉ የባሰ ደግሞ እቺን ታክላለች ይኸው ከቀደሙ ኤክሷ ጨመረች ቀነሰች እየጨመረች ነው የምትመጣው ማለት ነው ያስማማናል longitudinal stress ምንለው when there is what a change of length due to the stress በስትረሱ አማካኝነት longitudinal length የሌንግዝ ለውጥ ሲኖር ማለት ነው በስትረሱ አማካኝነት longitudinal volume stress when there is a change of volume due to the stress የቮሊዩም ለውጥ ሲኖር እንዴት ነው የቮሊዩም ለውጥ የሚኖረው look for example let's say here we have a body and body ትኖርናለች እንበል then force apply እናርግ በዚህም force apply እናርግ በዚህም force apply እናርግ በዚህም force apply ማድረጉ force እና ይሄ ኤሪያ perpendicular ናቸው አይደል ለዛ ነው ኖርማል ስትረስ የተባለው ተግባባናል ኦኬ apply በደንብ force apply አድርጉ ይሄን አከለ look የምን ለውጥ የተከሰተው ሌንግዙ ረዝሟል አይደል ዊርዙስ ጨምሯል ሄቱስ በአጠቃላይ ምኑ ተቀይሯል ማለት ነው ምኑ ተቀይሯል ቮሊዩሙ ተቀይሯል so የቮሊዩም ለውጥ ስላለ we call that what volume
ስትረስ ተስማማና ቮሊዩሜትሪክ ስትረስ በባል ያስቀምጣል አንዳንድ ቦታ ላይ ያስማማል ግን ሎንጊቲዩዲናል ስትረስ ቮሊዩም ስትረስ ላይ ፎርስ እና ኤሪያ ምንድናቸው they are what perpendicular ያስማማልና ሶ ስትረስ ማለት ነው ስትረስ is equal to force over area እዚህ ጋርም ስትረስ ማለት force over area ነው እዚህ ጋርም force over area ያስማማል and when we come to shear stress ደግሞ the force and the area are parallel ፎርሱና ኤሪያው parallel በሚሆንበት ወይም ደግሞ there can be a change of position or a change of displacement due to the applied force አፕላይ በምታደርጉት ፎርስ የተነሳ ወይም በስትረሱ ምክንያት የተነሳ የሆነ የአሬንጅመንት ለውጥ ሲፈጠር ተፈጠረ we call this one what አሁን የተፈጠረውን የሼፕ ወይም የፖዚሽን ለውጥ በማን ምክንያት ነው due to what shear stress ወይም ደግሞ shear stress ማለት look easy ነው አይዟችሁ እሺ look let's say here we have a body and body አለ እንበል እዚህ ቦዲ ላይ ፎርስ አፕላይ አድርጉበት ፎርስ አፕላይ ስታደርጉበት look ቦዲው እንዲጣመል አይጣመም ይሄው look እንዲች ነበረች ፎርስ አፕላይ አድርኩኛው እንደዚህ አይደለ ፎርስ አፕላይ አድርኩት ያው the force and the area is parallel ተጣማልጣም ኖርማል ቀደም ከነበረበት ያስማማናል ሌንግዙ ተቀይሯል የዳስተሩ ሌንግዝ ተቀይሯል አልተቀየረም ሌንግዙ ተመሳሳይ ነው ግን ምን አደረገ የፖዚሽን ለውጥ አካሄዳል ቀደም ከነበረበት አክሲስ በተወሰነ መልኩ shift አደረገ we call that one shear stress ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው መቁረጥ shear ቆረጠው ሲቆርጠው አፕላይ የሚያደርገው ፎርስና ኤሪያው look no come on wait come on አፕላይ የሚያደርገው ፎርስና ኤሪያ ይታያቸው አፕላይ የሚያደርገው ፎርስና ኤሪያ they are what parallel so double course cakes and course it's also one of the examples of what shear what stress this shear stress is also this shear come on this shear stress is also it is what force over what area ተመሳሳይ ነው ይሄ force over area ነው ይሄ force over area the difference is እዚህ longitudinal እና volume ላይ the force and the area are perpendicular but when we come to shear stress the force and the area are what stress እንዲህ በተንኩላችሁ እንጂ እናንተ ምን ብላችሁ ያዙት መሰላችሁ there are three types of stress longitudinal stress volume stress እና shear stress ብላችሁ ያዙት longitudinal stress ምለው የሌንግዝ ለውጥ volume stress change of volume shear stress change of position ወይም change of displacement ብላችሁ ብትይዙ ጥሩ ነው displaced ያደርጋል ቦዲ ያስማማናልና longitudinal stress እና volume stress ላይ force እና area ምንድናቸው they are what perpendicular but in shear stress the force and the area what parallel ስለዚህ ስታስተምሩ እንደዚህ አስተምሩት ግን ስትጠየቁ ስንት አይነት ስትረስ አለ ንገረኝ ሶስት ምን longitudinal stress volume stress shear stress ቆይ አንዴ አጻፉ longitudinal stress it is what ምን ይፈጥራል long ርዝመት change of what length volume stress change of what volume shear stress change of what so change of length change of volume change of position which means due to this stress there is what a change of position or a change of shape and we call that strain ብለን እንጠራዋለን ይሄንን የሌንግዝ ለውጥ you see ይሄንን የቮሊዩም ለውጥ ምን ብለን እንጠራዋለን ለዋጩ ስትረስ ነው this one is the creator ፈጣሪው ነው ተፈጣሪው ደግሞ በዚህ ምክንያት የሚፈጠረውን ደግሞ this one is the cause and the effect is what strain ስቆይ አንዴ ተዋ strain is the measure of the deformation measure የምናደርግበት ነው ስንት አይነት ስትረስ አለ ሶስት አይነት the same with that there is three types of strain ሶስት አይነት ስትሬኖች አሉ የመጀመሪያው የስትረስ አይነት ማን ያለው longitudinal stress longitudinal strain አለ longitudinal strain ኦኬ ሁለተኛው volume strain ሶስተኛው shear stress በshear stress አማካይነት የሚፈጠረው shear strain ይባላል this strain is the change in length divided by
the original length ቦዲው በምን ያክል ጨመረ እንደው በእግዚአብሔር ያዙልኝ ጥያቄ ሳሰራችሁ ግራ ነው ማጋባችሁ ኑ በምን ያክል ጨመረ የሚለው ነው የሚያሳየው ለምሳሌ የቦዲው ርዝመት 10 ሜትር ሆኖ ሳለ ፎርስ አፕላይ ሲደረግበት ወይም ሎንጊቲዩዲናል ስትረስ አፕላይ ሲደረግበት ሌንግዙ ቢጨምርና 15 ሜትር ቢመጣ የጨመረው በስንት ነው በ5 ነው አይደል የጨመረው ስለዚህ ስትሬኑን ሲሰሩት ስትሬን የሌንግዝ ሎት ሲካፈል ለኦሪጂናል ሌንግዙ የሌንግዝ ሎቱ ስንት ነው 5 ሜትር ኦሪጂናል ሌንግዙ ስንት ነው 10 ሲካፈል 5 አንድ ሁለተኛ which means የጨመረው በግማሽ ነው ስንት ነበር መጀመሪያ 10 የኦሪጂናል ሌንግዙ ግማሽ ነው የጨመረው ሲጋለ ነገለ አዎ ተስማማና ደሞ ምናልባት 20 ቢሆን ኖሮስ በስንት ነው የጨመረው ማለት ነው 10 አይደለም ስለዚህ ስትሬኑን ሲሰሩት ስትሬን is equal to what ስትሬን is equal to change in length over what length change in length ውስጥ ነው በስንት ነው የጨመረው 20 ሆኗል ማለት መጀመሪያ 10 ነበር በስንት ጨመረ በ10 ሲካፈል the original length what 10 ስንት ይመጣል አንድ መጀመሪያ ስንት ነበር ቁመቱ 10 በራሱ በሙሉ ነው የጨመረው 10 ተግባባ so ሎንጊቲዩዲናል ከሆነ የምን ለውጥ ነው የሚፈጠረው ብያለሁ ስለዚህ በዚህ ጊዜ change in length ሲካፈል length ነው ኦኬ ቮሊዩም ስትረስ ከሆነ የምን ለውጥ ነው የሚፈጠረው የቮሊዩም ለውጥ so change in volume ሲካፈሉት ለቮሊዩም በዚህ ጊዜ የምን ለውጥ ነው የሚፈጠረው ይችን ተመልከት look በዚህ ላይ አድርገው look ፎርስ አፕላይ አደረኩኝ እዚች ጋር shift ታደርጋለች አይደል ጠመም ማለች እንደዚህ አይደል እቺ ኦሪጂናል ሌንግዙ ናት ያስማማናል ኦኬ አሁንም ሌንግዙ ነው ያስማማናል የምን ለውጥ ነው የሚፈጠረው የሌንግዝ ለውጥ የፖዚሽን ለውጥ አይደል so when we come to shear strain is equal to a direct change in length የምን ለውጥ ነው ያለው የፖዚሽን so ለውጧ ማናት x ሲካፈል ኦሪጂናል what length L we call this one shear strain or it makes an angle theta here and this theta tan theta is equal to what opposite over what adjacent so tan theta is equal to opposite አችሁ ማን ነው ከtheta ፊት ለፊት ያለው x adjacent አችሁስ ከዚህ ጋር በሙሉ ቺን አንግል ይሰራላችሁ ማን ነው L ያስማማናል so shear strain x over L or it can be what tan theta ቅድም ምን አልኳችሁ in this case የምንወስደው ኢንተርናል ሬዚስት የሚያደርግበት ፎርስ ነው አልኳችሁ አይደል አዎ ኢንተርናል ሬዚስት የሚያደርግበት ፎርስ ፐር ዩኒት ኤሪያ ስትረስ ብለን ወሰርናት ያስማማን አዎ ነገር ግን ስትረስን በምንሰራበት ጊዜ ኢንተርናል ሬዚስት የሚያደርግበትን ፎርስ this stress it is neither scalar nor vector scalar ማለት ቬክተር ማለት ቴንሰር ኳንቲቲ ነው ቴንሰር ኳንቲቲ ማለት ማግኒቱድ አለው ዳይሬክሽንም አለው ዳይሬክሽኑ ግን መልቲ ዳይሬክሽን ነው የሚሰራጨው so we cannot measure it measure ልናደርገው አንችልም measure ልናደርገው ስለማንችል የምንወስደው በዚህ ጊዜ ራሱ የምንወስደው ይሄንን measure ማድረግ ስለማንችል applied force ነው የምንወስደው which means in other way the stress and the pressure are almost what እኩል ናቸው እንደማለት ነው why ከተባለ because we are going to learn static equilibrium ልንማር አይደል መጀመሪያ አፕላይ የምታደርጉት ፎርስ ከኢንተርናል ሬዚስታንስ ይበልጣል ወደዛ ከሚጎትተው ይበልጣል የሆነ ሰዓት ላይ ግን አፕላይ የምታደርጉት ፎርስ እና ኢንተርናል ሬዚስታንስ እኩል ይሆናሉ so in that time የዛይ ሰዓት ላይ በኢንተርናል ፎርሱ ቦታ ማንን ነው የምንወስደው አፕላይድ ስለዚህ ጥያቄ ስንሰራ ኢንተርናል ፎርስ ተብሎ አይሰጠንም አፕላይድ ፎርስ ነው የሚሰጠን ስትረስን ስንፈልግ ኢንተርናል ፎርስ እኮ አይሰጠም እንዳትሉ ኢንተርናል ፎርስን አይደለም የምንወስደው ማንን ነው የምንወስደው ዴፊኒሽኑ ስትረስ ኢንተርናል ፎርስ ፐር ዩኒት ኤሪያ ነው ስንሰራ ግን አፕላይድ ፎርስ ነው የምንወስደው ለምን ከተባለ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ነው ማለት ሁለቱ ምንድናቸው እኩል ናቸው አንደኛ ሁለተኛ ይሄንን ሜዠርድ ማድረግ አንችልም ቴንሰር ኳንቲቲ ነው መልቲ ዳይሬክሽን ያለው አንድ ስፔሲፊክ ዳይሬክሽን የለውም ሶ የምንወስደው አፕላይድ ፎርስ ነው ማለት ነው ስለዚህ አፕላይድ ፎርሱ 10 ነው ከተባለ እንዴ አፕላይድ ፎርስ እኮ ለፕሬሸር አይደል እንዴ ይሄ እኮ ኢንተርናል አይደል የሚወስደው እንዳትሉኝ እሺ ዲፊኒሽኑ እንጂ የምንወስደው ማን ነው
applied force ነው look the difference between this pressure and stress are look this stress it's a psi unit is also what force over area ማለት ኒውተን ፐር ሜትር what SI unit ምንድነው ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ይሄ ደግሞ ማለት ማለት ነው ፓስካል አልነበረ ይተዋል ያስማማላ ፕሬሸር ኤክስተርናል ነው ከውጭ ነው ጫና ሰዎች ጫና ያረጉብኝ ከውጭ ነው ስትረስ ከውስጥ የሚመነጭ ነው ሬዚስት ለማድረግ የምታወጡት ነው which means ከውጭ የሚመጣ ጭንቀት የለም ማለት ነው ከውጭ የሚመጣ ጫና አለ ጭንቀት ግን እናንተ የምትሰጡት ምላሽ ላይ ነው የሚመረኮዘው ምንም ካልመሰለ ቋንቋው ካልገባ አይጨንቅም ቋንቋው ከገባ ያናድዳል ሬዚስት ለማድረግ ስትነሱ ስትረስ ይፈጠራል ማለት ነው SI ዩኒትስ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ኦር ፓስካል አንዳንድ መጽሐፍ ቬክተር ነው ይሏል ግን ቬክተር ማረም ቴንሰር ኳንቲቲ ነው በቃ ስካለር ማረም ቬክተር ማረም በቃ መልቲ ዳይሬክሽን ያለው ስፔሲፊክ ዳይሬክሽን ስለሌለው ማለት ነው ሶ ስትረስን ሲፈልጉ ምን ነው የምትጠቀሙት አፕላይድ ፎርስ ነው አሁን በስትረሱ አማካኝነት ማን ተፈጠረ ስትሬን ተፈጠረ አይደለም ይሄ ኮዝና ይሄ ኢፌክት ደግሞ አንድ ላይ የሚያዛምድልን ኳንቲቲ ደግሞ ሞዱለስ ይባላል ሞዱለስ it is the measure of stretchability and the body stretch ያደርጋል ወይንስ አያደርግም የሚለውን ሜዠርድ ነው የሚያደርግልን ሞዱለስ look ስንት አይነት ስትረስ አለ ባሉታ the first one longitudinal when there is what a change of length the second one volume when there is a change of what due to what the stress okay the third one when there is a change of what position due to what the stress or the force ያስማማናል okay እነዚህ changes ደግሞ ማን ብለን ሰየምናቸው strain okay there is a how many strain the first one when there is a change of what okay the second one or volumetric strain okay when there is a change of what the third one zero when there is a change of what displacement when body displace ያደርጋል so ሶስት አይነት stress ሶስት አይነት strain ካለ ሶስት አይነት ሞዱለስ አለ ማለት ነው the first one youngest modulus ይባላል youngest modulus ማለት የመጀመሪያው stress ማን ነው longitudinal የመጀመሪያው strain ማን ነው longitudinal የሁለቱ ሬሽዮ ማለት ነው it is the ratio of what and what longitudinal ኖርማል ሊሆን ይችላል መጻፋችሁ ምንም ችግር የለም አንድ ነው እሺ ነው ኖርማል ሊሆን ይችላል ተግባባና እሺ ሲካፈል ለማ longitudinal strain ያግባባና youngest modulus longitudinal stress ማለት ማን ነው force over what area longitudinal stress change in length over length ይሄ ማለት force over area ሲባዛች ስትገለበት L over change in L ይሄ ማለት FL over what A change in L stress Newton per meter square ነው but when we come to strain SI unit የለው so በሌላ አማርኛ ሞዱለስ እና stress SI ዩኒታቸው ይሄ ምንም አይነት ዩኒት የለው ይሄ ብቻ ነው የዚህ ዩኒት ማን ፓስካል አይደል የዚህ ዩኒት የለው ስለዚህ ሞዱለስም ፓስካል ነው ማለት ነው ተመሳሳይ ዩኒታቸው ተስማማን ኦኬ and the second one is what ሁለተኛው ማን ነው ተባብረናል እዚህ ጋር ሁለተኛው stress volume stress ሁለተኛው strain volume strain so ሁለተኛው ሞዱለስ ደግሞ ባልክ ሞዱለስ ይባላል ባልክ ማለት ሳይዝ ነው ሌላ ምንም ቮሊዩም ማለት ነው ቮሊዩም እንደ ማለት ሙሉ ሳይዝ ባልክ ሞዱለስ ወይ ቮሊዩሜትሪክ ሞዱለስ ሊባል ይችላል ኦኬ ሞዱለስ ማለት የምንና የምን ሬሽዮ ነው ብያቸዋለሁ የስትረስና የስትሬን አሁን ምን አይነት ሞዱለስ ነው ቮሊዩሜትሪክ ወይ ባልካ ስለዚህ ምን ነው ስትረስ የትኛው ነው ቮሊዩም ስትረስ ይካፈል ለማ volume stress ይካፈል ለማ ለቮሊዩም strain አይደለም እንዴ ውዶቼ ኦኬ volume stress ማለት እስኪ ንገሩኛ volume stress force over what area volume strain change in volume over volume ይሄ ማለት F over area times what ስትገለበት V over what change in V ያስማማናል and the third one ሶስተኛው የስትረስ አይነትስ ማን ነው አለን shear stress አይደለም እሺ shear stress እሺ ሶስተኛው የስትሬን አይነትስ shear strain ስለዚህ shear stress እና shear strain የሚያዛምድልን ደግሞ ማን ይባላል shear modulus
ሺር ሞዱለስ ኦኬ ማንና ማን ኮምፔር ያደርግልናል ሺር ስትረስንና ማን አዎ ሺር ስትረስ ሲካፈል ለማ ለሺር ስትሬን ኦኬ ሺር ስትረስ ማለት ፎርስ ኦቨር ዋት ኤሪያ ሺር ስትሬንስ ኤክስ ኦቨር ዋት ኤል አይደለም እንዴ ኤ ማለት ኤፍ ኤል ኦቨር ዋት ኤ ኤክስ ማለት ነው መቼ ነው ስትረስ ሃፕን የሚያደርገው is that because of the external force external force ምንድነው የሚፈጥረው pressure it's because of what the stress happen the internal resist internal የምንሰጠው ምላሽ ነው ስትረስ የሚፈጥረው ተግባባን ምላሻችንም ጊዜ መልካም ከሆነ there is no stress አንዴ ኑልኛ ሜታል ዋየር 75 ሴንቲሜትር ሎንግ ነው 75 ሴንቲሜትር ርዝመት አለው and 1.5 ሚሊሜትር ዲያሜትር ዋየር ነው ክብናት ዲያሜትር አለው ጫፉ እሺ ስትሬች አረገ 0.4 ሚሊሜትር ተወጠረ when a load of 10 kg is hung አላው ላይ ምን 10 ኪሎ ግራም ትንጠለጠልበት አይደል እንደዚህ እንደማለት ነው ሉክ ይሄው አላው ላይ ስንት ኪሎ ግራም ተቀመጠ እዚህ ጋር 10 ኪሎ ግራም ይሄው እንደዚህ ነበረ እዚች ላይ 10 ኪሎ ግራም እቃ አስቀመጥን ማለት ነው 10 ኪሎ ግራም እቃ አስቀመጥን መጀመሪያ ሌንግዙ ስንት ነበረ 75 ሴንቲሜትር አይደል እሺ ከዛ ዲያሜትሩ ስንት ነው ወደ ራዲየስ ስትቀይሩት ራዲየሱ ስንት ነው ማለት ነው 1.5 ሲካፈል 2 0.75 ምን ሚሊ ሜትር ነው ስትሬች አረገ ማለት እቺ ምን አረገች ናት እንደዚህ ነበር ስትሬች አረገ ምን ሆናት ስትሬች ያረገችው ማለት ነው ምንድነው የምትሆነው እቺ ኤክስ አይደል ኤክስ ቼንጅ ሌንግዟ ስትሬች ያረገው ምን ያክል ነው 0.4 ሚሊ ሜትር ነው እላው ላይ የተቀመጠው ስንት ኪሎ ግራም ነው 10 ኪሎ ግራም ስለዚህ ይሄንን ቦዲ ወደ ታች እየሳበው ያለው ማን ነው እቃው ነው አይደል እቃው በምን ያክል ፎርስ ነው የሚስበው በክብደቱ እኔ አሁን ብንጠለጠል እዚህ ላይ የምስበው ክብደቴ ነው አይደል the weight አይደል weight means what mass times gravity ስለዚህ weight ነው የሚስበው ማለት ነው ያስማማናል ኦኬ ስለዚህ ፎርሳችን ማን ነው mg ነው which is what 10 ጊዜ 10 100 what ኒውተን ያስማማል ኤ ላይ ምንድነው የጠየቃችሁት ስትረስ ማለት ፎርስ ኦቨር what በቃ ምንም ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ነው ፎርሳችን ስንት ነው 100 ኤሪያ ማለት ኤሪያ ፓይ አር ስኩዌር አይደል ዲያሜትር ሰርኩላር ናታ ፓይ አር ስኩዌር ፓይ አር ስኩዌር which means 100 divided by pi 3.14 r radius ስንት ናት 0.75 አይደል 0.75 ማለት 1 2 75 ኤ ማለት 75 ሲባዛ ቴሬስቱ ማይነስ ቱ ነው ግን ሚሊሜትር ነው ሚሊሜትር ወደ ሜትር ሲቀየርስ ቴሬስቱ ማይነስ ስንት ነው 3 አይደል and 1 meter is equal to 1000 ሚሊሜትር አይደል እንዴ ውዶቼ 1 ሜትር 1000 ሚሊሜትር አይደል 30 አይደለም እንዴ ስለዚህ 1 ሚሊሜትር ደግሞ ቴሬስቱ -3 ሜትር ነው አሃ ስለዚህ እቺ ቴሬስቱ -2 ናት ሚሊሜትሯ ወደ ሜትር ስትቀየር -3 ትጨምራለች ስንት ሆናለች ማለት ነው ቴሬስቱ -5 ምን አለች ስኩዌር እስኪ ጨርሱልኝ ና እስቲ ስትረሳችን ምን ሆነ ማለት ነው 100 ዲቫይድ ባይ 3.14 ሲባዛ 5625 ሲባዛ ቴሬስቱ -5 በቱ -10 አይደል 100 17622.5 ሲባዛ ቴሬስቱ ምን አለች እዚህ -10 እቺ ማለት ኦኬ 100 ሲካፈል ለዚህ 100 ሲካፈል ቆይ ኦኬ ነው ጋውን ለበስኩኛ ያ ነው የቸገረኝ ያ ነው እናንተ ስሩት እንደሚቀላችሁ 100 ሲካፈል ለዚህ 0.0057 አይደለም ይሄ ለዚህ ሲካፈል እቺ ወር ላይ ስትወጣ ቴሬስቱ እንጠራለች 10 አይደለም እንዴ 1 2 3 አይደለም ስንት ሆነ ማለት ነው 5.7 ታይምስ ቴሬስቱ ስንት ያመጣውት 3 ቀንስ ከዚህ ላይ this is the stress ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ስትሬን ማለት ነው የምን ለውጥ ነው የተፈጠረው የሌንግዛ ስትሬች ነው ምን አይነት ስትሬን ነው
ሎንጊቱዲናል ስትሬን፣ ቮሊዩም ስትሬን፣ ሺር ስትሬን። ጎበዝ ልጅ ቀድሞ ማጥራት። እሺ ቼንጅ ሌንግስ ሲካፈሏት ለሌንግስ በምን ያክል ኢንክሪዝ ያደርገው? በ0.4 ሚሊ ሜትር አይደለም? 0.4 ሚሊ ሜትር ወደ ሜትር ሲቀየር ቴሬሱ -3 ሜትር። ሌንግዙስ 75 ሴንቲሜትር ወደ ሜትር ሲቀየር ቴሬሱ ዋት -2 ኖ ሜትር ወደ ሴንቲሜትር 100 አይደለም 2 ምን ሜትር ያስማማናል። ስለዚህ ቺ ነጥብ ብትወጣ 4 ታይምስ ቴሬሱ ስንት አለች? -4 ማለት ነው። ኖ ፖዚቲቭ ቢሆን ነበር 2 የምትሆነው። ከስር ደግሞ 75 ሲባዛ ቴሬሱ -2 4 ሲካፈል ለ75 0.53 ሲባዛ ቴሬሱ -4 ነበር። -4 ላይ ስትወጣ ምን ትሆናለች? ፕላስ ምን ትሆናለች? ማይነስ። ይሄ ማለት ነጥቧ እዚህ ብትመጣ 5.3 ሲባዛ ቴሬሱ -3 What does it mean youngest modulus? It shows the relationship between what? Stress and strain አይደለ? youngest modulus means what? stress ሲካፈል ለማ ለስትሬን። ስትረሱ ስንት ነው ይመጣልን? 5.7 ሲባዛ ቴሬሱ 7 ስትሬኑስ 5.3 ሲባዛ ቴሬሱ -3 5.7 divided by 5.3 1.07 ታይምስ ቴሬሱ 7 አለ -3 ወር ላይ ተወጣ ፕላስ 3 ስንት ሆነ? 10 አይደለም? በቃ ያው ፓስካል ያው ነው። ይሄም ፓስካል ነው። ሌላው እዚህ ላይ የምጨምርላችሁ ነገር ሞዱለስ ኢዝ ኮንስታንት ኢትስ ጀስት ዲፔንድ ኦን ዘ ኔቸር ኦፍ ዘ ማቴሪያል። እሺ ለምሳሌ አንዳንድ ጥያቄ ያጋጥማቸዋል። የአንድ ዋየርን ሌንግዙን 2 እጥፍ ብንጨምረው ራዲሱን ይሄን ያክል ብንጨምር ሞዱለሱ ስንት ይሆናል? አይቀየርም። ሞዱለስ ኢትስ ጀስት ዲፔንድ ኦን ዘ ኔቸር ኦፍ ዘ ማቴሪያል። ማቴሪያሉ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ለምሳሌ ስቲል ነው ከተባለ ስቲል ነው፣ አይረን ነው ከተባለ አይረን ነው። በቃ የትኛውም አይረን ሞዱለሱ ተመሳሳይ ነው። እሺ ሶ ዘ ሞዱለስ ኢዝ ዲፔንድ ኦን ዋት? ኢትስ ዲፔንድ ኦን ዘ ኔቸር ኦፍ ዘ ዶንት ፎርጌት ዲስ። ከላይ ጻፉት። አንዴ ሁላችሁም ጥያቄውን አቁሙት። ይሸውዳችኋል። አላ ሌንግዙ በዚህ ራዲየሱ በዚህ ምን ያክል ጨመረ ስትሰራው ዋይ ኦቨር 2 ይመጣል። ያንገስ ሞዱለሱ በሁለት ቀነሰ ትላለ። ጌታን ትላለ። እየነገረኝ ስለሆነ ነው ትላለ። እኔ እድሜ 29 ነው ትላለ። ትንሽ ቀድማለሁ። በል ስማ፣ ከላይ ጻፍ ወረቀቱ ላይ ከላይ ደብተራችሁ ላይ ያንገስ ሞዱለስ ሞዱለስ ኢዝ ዲፔንድ ኦን ዌር ኢዝ ዲፔንድ ኦን ዳት ዘ ኔቸር ኦፍ ጻፊ ኢዝ ዲፔንድ ኦን ዘ ኔቸር ኦፍ ማቴሪያሉ ካልተቀየረ ሞዱለስ አይቀየርም። እሺ እንትኑ ቢቀንስ ምናምን ለይምሰል ነው። አሁን ላስት ታይም ሳስረዱት ይላችሁ አሁን ምን ብያችኋል? ባለፈው ዴንሲቲ ማለት ነው ማስ ኦቨር ዋት። ስለዚህ ቮሊዩም ሲቀንስ ዴንሲቲ ምን ያደርጋል? ይጨምራል። አይደለም እንዴ? አይደለም ቮሊዩም ሲቀንስ ቮሊዩሙ ሲጨምር ደግሞ ዴንሲቲ ይላል። ይሄ ሪል ነው፣ እውነት ነው። ነገር ግን ዴንሲቲ ግን እንዲገባችሁ ይሄ ሲጨምር ይቀንሳል ሐሳቡን አነሳ ነው እንጂ ዴንሲቲ ሃይላንድ ውስጥ ያለው ወተር ባህር ላይም ያለው ውቅያኖስ ውስጥም ወንዝ ውስጥም ያለው ዴንሲቲያቸው ምንድን ነው? እኩል ነው። ዴንሲቲ ኢዝ ዲፔንድ ኦን ዘ ማቴሪያል። ማቴሪያል ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ተግባባን አይደል? ኮንስታንት ነው ማለት ነው። ማቴሪያል ላይ ዲፔንድ ነው። ጎልድ ከሆነ ጎልድ ዴንሲቲው ተመሳሳይ ነው። ወተርም ከሆነ ወተር ዴንሲቲው ተመሳሳይ ነው። ያግባባን አይደል? ግን እንደ ሐሳብ ግን እንደትይዙት ግን ቮሊዩም ቢቀንስ ዴንሲቲ ምን ነው? እነዛን ነው ያጫወትኳቸው። the same is that ያን እዚህ ሞዱለስ ላይም ስንመጣ is dependent on the nature of the material። እሺ come on look, let's see the third one. It say that and a chalk box has a top area of 50 centimeter square. This is the area. ያስማማናል? ኤሪያው ስንት ነው የተሰጣችሁ? 15 ሴንቲሜትር ምን ስኩዌር ነው and the height of 3 ሴንቲሜትር ሄቱ 3 ሴንቲሜትር ነው። when a shearing force ነው ማለት ይሄ ፎርስ እና ይሄ ኤሪያ are they perpendicular or parallel? ያስማማን አይደል? በጣም ጥሩ። shearing ፎርሳችሁ ነው 0.5 ኒውተን ነው is applied to the upper surface ላይ ነው የተካሄደው። ይሄው ቾክ ቦክሱ ይሄው ሄት አለቻችሁ እዚች ጋር 3 ሴንቲሜትር ይሄ ኤሪያ 15 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው። እዚህ ላይ 0.5 ኒውተን ፎርስ አረፈ ነው የሚለው። እሺ applied to the upper surface displaced 4 mm relative to the bottom surface. ከቦተም ሰርፌሱ አንፃር 4 mm displaced አደረገ። what does it mean? look እንዲህ ነበር አይደለም ይሄው ከዚህ ልክ እንዲህ ሺር ፎርስ ሲያርፍበት displaced አደረገ። ከዚህ ከቦተሙ አልተላቀቀም። ከቦተሙ አንፃር ምን ያክል ነው? ይሄው እንደዚህ ሺፍት አደረገ። አይታችኋል? ገብቶቻል? ይሄው እንደዚህ ሺፍት አደረገ ከነበረው ምን ያክል ነው displaced ያደረገው? 4
millimeter. This is what? X. አይደለም? Okay, relative to the bottom surface. Find the shear stress. Shear stress እንፈልግ እስኪ። Shear stress. Stress is equal to ምንድነው? Force over what? Area ነው። Force ስንት አለቻችሁ? 0.5 ኒውተን። Area 15 ሴንቲሜትር ስኩዌር አይደል? ወደ ሜትር ስኩዌር መቀየር አይደለም? 15 ትላላችሁ ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ሴንቲሜትር ስኩዌር ሲሆን ወደ ሜትር ስኩዌር ሲቀየር ማይነስ 4 ያደርገዋል አይደል? እንደዚህ እንደማለት ነው። 1 ሜትር ስኩዌር ማለት 1 ሜትር ሲባዛ በስንት ሜትር ማለት ነው? በ1 ሜትር ማለት ነው። ስለዚህ 1 ሜትር ስኩዌር ማለት 1 ሜትር ስንት ሴንቲሜትር ነው? 100 አይደል? 100 ሴንቲሜትር። አሁንም 1 ሜትር 100 ምን ሴንቲሜትር? 100 እና 100 10 ሺህ አይደል? ወይም ስንት ዜሮ ማለት ነው? 40 ሴንቲሜትር ሲባዛ ሴንቲሜትር ስኩዌር። ስለዚህ 1 ሜትር ስኩዌር ማለት 10 ሬዝ ቱ 4 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው ማለት ነው። 1 ሴንቲሜትር ስኩዌር ሲሆን ደግሞ 10 ሬዝ ቱ -4 አይደለ? ስለዚህ 10 ሬዝ ቱ -4 ሴንቲሜትር ሜትር ስኩዌር። በቃ የማካፈል 0.5 ማለት 5 ሲባዛ 10 ሬዝ ቱ -1 ነው። 15 ሲባዛ 10 ሬዝ ቱ -4 ይላችሁ። ምንም ችግር የለም። እሺ አሁን 0.5 እንዴት ነው 5 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ -1 ነው? ይሄ ነገር ዳኒ ግራ ያጋባኛል። ይሄን ጽንሰ ሐሳብ ያዥልኝና ክላስ እንደጨረስን ከ5 ሰዓት በኋላ ለምሳሌ 0.008 ማለት 8 ሲባዛ 10 ሬዝ ቱ 1 2 3 -3 እንዴት ነው እንደዚህ የሚቀየረው? ዳኒ ጠይቅኝ። እሺ ምንም ችግር የለም። እሺ አሳያችኋለሁ። እሺ ምንም እንዳይዛችሁ ወደ ኋላ እንዳትሉ። ከዛ 5 ሲካፈል ለ15 15 ሲካፈል ለ5 3 ነው። አሁንም ለምዶባችሁ 3 የምትሉ ልጆች ካላችሁም ጠይቁኝ፣ አውሩኝ። በ5 1 በ5 3 እላለሁ። 1 ሲካፈል ለ3 እኔ ስለለመድኩኝ ነው። 1 ለ3 ብዙ ጊዜ ሳካፍል 0.33 ነው ይመጣልኝ። እሺ አካፍሉት ይመጣል። ታይምስ 10 ሬዝ ቱ -4 ወደ ላይ ስትወጣ +4። እንዴት ነው +4 የምትሆነው? ዳኒ አሳይሻለሁ። -4 ሲደመር 4 5 እኮ ልትይ ትችያለሽ። ምንም ችግር የለም። ግን -4 ሲደመር 4 እቺ ወደ ላይ ስትወጣ -4 ላይ ስትወጣ ፕላስ ነው የምትሆነው። 3 ነው የሚመጣው። እንዴት 3 መጣ? ሐሳቡን ያዥልኝ፣ እኔ ያሳይሻለሁ። በኋላ ጠይቅኝ። እሺ አለቀ። this is the stress አለቀ። when we come to the strain strain ላይ ደግሞ ስንመጣ strain is equal to what? x over what? ምንድን ነበር ያለው? l x ማለት ለውጧ ናት። l ግን ኦሪጂናል ሌንግዟ ናት። x የተለወጠችው ዲስፕሌስ ያደረገችው። ለምሳሌ ሎንጊቲዩዲናል ስትሬን ቢሆን ኖሮ ቼንጅ ኢን ሌንግዝ ይጠቀማል። ቮሊዩሜትሪክ ወይም ቮሊዩም ስትሬን ቢሆን ኖሮ ቼንጅ ኢን ቮሊዩም ይጠቀማል። ሺር ከሆነ ግን ለውጥ የምታካሄደው ፖዚሽን ናት አይደል? ከአክሲሱ አንፃር x ስንት ናት እሷ? 4 ሚሊ ሜትር which means 4 times 10 raised to what? -3 ሜትር አይደል? 1 ሚሊ ሜትር 10 raised to -3 ሜትር። እንዴት ነው ይሄ የሚቀየረው? አሳይሻለሁ። ምንም ችግር የለም። ኤል ማለት ደግሞ ዝም ብላችሁ ኤላውን አልተሰጠም፣ ሌንግዝ እኮ አልተሰጠም ዳንዬ የሚል ተሳሳፊ። ምንም ችግር የለም። ይኸው እንዴት ነው አልኳችሁ። ይሄ አይደል ቾክ ቦክሱ አይደለም? ይሄ ኤሪያው ነው። ይሄ ቾክ ቦክሱ ምንድነው? ይሄ this one is what? the height ሃይቱ አይደለም? ሃይቱ ነው አይደለም? ይሄው ሃይቱ አይደል? ይሄው ሃይቱ አይደለም? ስለዚህ ሌንግዛችን ማለት የቾክ ቦክሱ ምንድነው? ሃይቱ ስንት ነው የተሰጣችሁ? 3 ሴንቲሜትር። ወደ ሜትር ብትቀይሩት 3 ሲባዛ 10 ሬዝ ቱ -2 ሜትር ነው። አለቀ። 4 ለ3 ስታካፍሉት 1.75 ነው። 3 በሉታ 1.33 ነው። 3 ሲባዛ 10 ሬዝ ቱ -4 ላይ ስትወጣ +2 ትሆናለች። -3 ሲደመር 2 -1 3 ብር ብድር ነበረብኝ፣ 2 ብር ከፈልኩኝ፣ 1 ብር አለብኝ ቀሪ። አለቀ። this is the strain and the shear modulus አችሁስ shear modulus ማንን ለማን ማካፈል ነው? stress divided by what? stress አችሁስ ስትራት አንተ ነው 0.3 times 10 raised to what? strain አችሁስ 1.3 times 10 raised to what? -1 ይሄን አካፍላችሁ ቁጭ ማድረግ ማለት ነው። አለቀ። ያስማማናል? አይከብድም። አራተኛ ይላል 200 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሎድ አለ። በእንግሊዘኛ እኮ አይጠይቅም። እዚ ሃንግ ምንድን ነው አላውቅም። ምንም ችግር የለም ባታቆም። እሺ ኦን ዋየር ላይ 200 ኪሎ ግራም የሚመዝን ኦኬ። እሺ ሃቭ አ ሌንግዝ ኦፍ 4 ሜትር። ማሱ ስንት ነው ማሱ? 200 ኪሎ ግራም። ኦኬ ሌንግዙ ስንት ነበር የዋየሩ? 4 ሜትር። ኤሪያው ስንት ነው? 0.2 ታይምስ 10 ሬዝድ ቱ ዋት? -5 ሜትር ስኩዌር። እንደነዚህ አይነት ቁጥር ነው ለእናንተ የሚሰጠው። እንደ ያንግስ ሞዱለስ ያንግስ ሞዱለስ ስንት ነው? 8 ታይምስ 10 ሬዝድ ቱ 10 what is it is increasing in length ማለት change in length ነው የጠየቃችሁ። ኦኬ ያንግስ ሞዱለስ 8 ታይምስ 10 ሬዝድ ቱ 10 ነው አይደል? ምናልባት ኤሪያው በሁለት እጥፍ ቢጨምር ኖሮ ያንግስ ሞዱለስ ስንት ነበር? if there is 2 times what about the youngest modulus? በስንት ይጨምራል? it's constant አይደለም? why? because the modulus is depend on what?
the nature of the material, don't forget that ይመጣል አለ change in length rate ነው so as we know that if we have a Young's modulus, this Young's modulus means what? Stress divided by what? Strain. Yes? Okay. Stress means force over what? Area. What about strain? Change in length over what? Length. So Young's modulus is equal to እቺ ብትገለበጥ F divided by A, እቺ ስትገለበጥ ምን ትሆናለች? L over what? Change in L. So we just want to know the value of this increasing in length. Yes? So what we are going to do? ምን እናደርጋለን ማለት ነው? መብት ነው ክሪስ ክሮስ ምናምን። እሺ ግን ቼንጅ ሌንግዝ ዋን እዚህ ያንገስ ሞዱለስ ዋን እዚህ ቦታ መቀየሩለት ያንገስ ሞዱለስ ነው ቼንጅ ሌንግዝ ነው የምትፈልጉት you want to know the change length. Yes, so just take the change length to here, then y ደግሞ እዚህ መክተት አለቀ። አይመቸኝም ይቻላል ከስራ እንዳለች ሲቀራር ክሪስ ክሮስ ማድረግ ኤፍኤል ባንድ ቢባዛ ኤፍኤል እቺ በዚህ ብትባዛ ያንገስ ሞዱለስ ኤ ቼንጅ ነው ኤል ቼንጅ ነው ለማየት ለያንገስ ሞዱለስ ኤ ለያንገስ ሞዱለስ ኤ ይሄ በዚህ ጣፋል ቼንጅ ሌንግዝ ማለት ነው ያው ቼንጅ ኤፍኤል ኦቨር ዋት ኤ ታይምስ ዋት ያንገስ ሞዱለስ ፎርሳችሁ ስንት ነው ማስ 200 ኪሎ ግራም ነው ማለት ፎርሱ ምን ያክል ነው ዌይቱ ነው አይደል የሚስበው the weight of the object mass times gravity which is what 2000 times the length 4 meter the area 0.2 times 10 raised to what -5 the youngest modulus 8 times what 10 raised to what 10 አይደለም 2000 ማለት 2 ጊዜ 4 8 ሲባዛ 10 raised 8000 ነው 8000 ማለት 10 raised to what 3 አይደለም እንዴ 0.2 ማለት 0.2 times 10 raised to -5 ማለት 0.2 times 8 ቆይ አንዴ ተውኝ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው 2 times 10 raised to what -6 እንደማለት ነው አይደለም እንዴ 2 ሲባዛ በ8 16 ሲባዛ 10 raised እቺ -6 ናት እቺ 10 ናት 4 8 ሲካፈል 16 0.5 1/2 times 10 raised to 4 ወር ላይ ስትወጣ ሲቀነስ 4 3 ሲቀነስ 4 -1 a wire increase አለ by 10 raised to -3 of its length when a stress of ምን ያክል ስትረስ ያርፍበት ይሄ ስትረስ ነው አይደል ይሄው ስትረስ ይሄን ያክል ስትረስ ተሰጥቶኛል እዩት ስትረስ ተሰጥቶኛል ስንት ነው የተሰጣችሁ 1 times 10 raised to 8 ፓስካል አይደል is applied to it calculate ምን ነው ፈልጌታላችሁ youngest modulus ነው ፈልጌታላችሁ a wire increase by የጨመረው የኦሪጂናል ሌንግዙን 10 raised to -3 ነው this is the strain. Yes, because as I told you a strain ማለት ምን ማለት ነው አልቀደም strain is equal to change length over what length ለምሳሌ ኦሪጂናል ቁመቱ ኖርማል የነበረው ቁመት 10 ሜትር ቢሆንና በ5 ሜትር ቢጨምር ኢንክሪዝ ያደረገው በ5 ሜትር ቢሆን ስትሬኑ ስንት ነው የሚመጣው 1/2 አይደል ወይም ደግሞ ስንተኛ ማለት ነው 0.5 ስለዚህ 0.5 ነው ማለት የኦሪጂናል ሌንግዙን ምን ያክል ነው የጨመረው ማለት ነው የትርጉሙ ሲበተን ግማሽ ያክል ወይም 0.5 ያክል ነው የጨመረው አይደለም እንዴ ነው አይደለም እሺ ወይም ደግሞ ስትሬን ማለት ቼንጅ ሌንግዝ ኦቨር ሌንግዝ ነው አይደል ይሄን ከስራ እንዳለ ክሪስ ክሮስ ብታርጉት ይሄ ባንድ ቢባዛ ቼንጅ ሌንግዝ is equal to 0.5 ዋት ኤል የጨመረው የሌንግዙ ምን ያክል ነው 0.5 ያክል ነው ስለዚህ this one ዩኒት አለው ስትሬን ዩኒት አለው እንዴ ስለዚህ this is the strain አይመቸኝም አታወሳስብብኝ ሰውዬ ተወኝ ሰውዬ ማለትም ይቻላል ምን ይደረጋል ታዲያ ተወኝ ሰውዬ ስትይ ግን እንደዚህ ማድረግ አለ ብቻ ይኸው የጨመረው ምን ያክል ነው ቼንጅ ሌንግዙ ጨመረ በስንተኛ በ10 raised to -3 የምኑን የሌንግዙን ኦቨር ማን አለ here we have what length ኤል ቢጣፋ so the strain is 10 raised to -3 so youngest modulus ማለት what stress divided by what strain ስትረሳችሁ ስንት ነው 10 raised to what 8 1 ነው 1 ነው አይደል ስትሬናችሁስ 10 raised to what -3 ወደ ላይ ብትወጣ 10 raised to 11 በቃ አለቀ እንደዚህ ነው የሚጠየቀው ኢንተራንስ ያው ይሄ ኢንተራንስ ነው በቃ ኢንተራንስ ጥያቄ ይበሉት ይሄም ኢንተራንስ ጥያቄ ይበሉት ልክ እንደዚህ ናቸው how large a force is required ምን ያክል ፎርስ ነው የሚያስፈልጋችሁ for what to stretch diameter ስንት ነው ስለዚህ ራዲየሱ ስንት ነው ማለት ነው
1 ሴንቲሜትር አይደል? ሁለቱን ለሁለት ማካፈል አይደል? እሺ ስቲል ሮድ ባይ ምን ለማድረግ ምን ያክል ፎርስ ነው የሚያስፈልጋችሁ? ስትሬች ለማድረግ በምን ያክል? ይሄ ምኑ ነው ማለት ነው? ስትሬን አይደል? ስትሬኑ ስንት ነው? 0.01 ዋት ፐርሰንት። ይሄ ማለት ደግሞ 0.01 ፐርሰንት ማለት ስንተኛ ማለት ነው? መቶኛ አይደል? 0.01 መቶኛ ማለት ነው አይደል? በቁጥር ሲጻፍ ይሄ ማለት 1 2 ቴን ሬሱ ስንት ማለት ነው? ማይነስ 100 ማለት ደግሞ ቴን ሬሱ ስንት ነው? 2 ሁለት ወር ላይ ብትወጣ ቴን ሬሱ ወር ላይ ብትወጣ ማይነስ ትሆናለች። ስንት ሆነ? this is the strain። በቃ አለቃ። የጠየቃችሁት ምንድን ነው? ፎርስ አይደለም? ፎርስ የሚገኘው ስትረስ ውስጥ ነው ስትሬን ውስጥ ነው? ስትረስ ውስጥ። የአንገስ ሞርለስ ሰጥቷችኋል። ስለዚህ የአንገስ ሞርለስ ማለት ስትረስ ኦቨር ዋት? ስትሬን ነው። ስለዚህ የአንገስ ሞርለስ is equal to ስትረስ ማለት ፎርስ ኦቨር ዋት? ኤሪያ ነው። ግን መጀመሪያ ስትረሱን እንፈልግ እንችላለን አይደለም? አይ ወይንስ ብልጭ ይልባል? ብልጭ ይልባል ይልባል። እሺ በቃ ስትረስ ማለት ፎርስ ኦቨር ዋት? ኤሪያ ነው። ሲካፈል ምን አለ እዚህ? ስትሬን መብት ነው። ከዛ የአንገስ ሞርለስ is equal to ፎርስ ኦቨር ኤሪያ። እቺ ከስራ እንዳለ ስትገለበጥ 1 ኦቨር ስትሬና። ስለዚህ ኤሪያ ሲባዛ ስትሬን ማለት ነው። ያስማማልና ስለዚህ ፎርስ ነው የምትፈልገው ከስራ እንዳለ ክሪስ ክሮስ ፎርስ ባንድ ቢባዛ ፎርስ is equal to የአንገስ ሞርለስ ታይምስ ኤሪያ ታይምስ ዋት? ስትሬን። የአንገስ ሞርለሳችሁ ውስጥ ነው ያ 195000 ሜጋ ፓስካል which means 195 ቴሬስቱ ስንት? 3 ማለት ነው። ይሄ ሜጋ ቴሬስቱ ዋት? 6 ማለት ነው። ሜጋ 3 እና 6 በአጠቃላይ ስንት ይሆናል? ቴሬስቱ 9። ኤሪያ ማለት ደግሞ ፓይ አር ስኩዌር አይደለ? ፓይ 3.14 what about r? አራችሁ ስንት ነው? 1 ሴንቲሜትር ወደ ሜትር ቢቀየር ቴሬስቱ ዋት? -2 r ስኩዌር ነው። ፓይ r ስኩዌር this one is square ሲባዛ what about the strain? ቴሬስቱ ዋት? -4። ይሄን ማባዛት ነው። እስቲ በዋናነት ያነሳናችሁ ጽንሰ ሐሳቦች ደገም አድርጉልኝ እናንተ። አንደኛ ምን አላችሁኝ? እስቲ ምን አለን? ኢላስቲክሲቲ ኤንድ ስታቲክ ኢኩሊብሪየም ምን ብለን ነበር የጀመርነው? ሪጂድ ቦዲ አይደለም? ሪጂድ ቦዲ ምንድነው አላችሁ? ቦዲ ነው፣ ኦብጀክት ነው። መጀመሪያ እንተማመናልና ከዛስ አው ምኑ ሼፑና ሳይዙ ምን አይቀየርም። ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይስ ግን ይሄ አይዲያል ነው አይደል? ስናወርደው ግን ሪጂድ ቦዲ የሚባለው ሃርድ ሶሊድ የሆነ ቦዲ ነው፣ ፊክስድ የሆነ ሼፕ እና ሳይዝ አለው በሚለው ተስማማን አይደል? እስቲ ከዛ በኋላ አምጡት አንድ ቦዲ ላይ ፎርስ አፕላይ ሲደረግበት 4 አይነት ኢፌክት ሊኖረው ይችላል። አንደኛው ኢፌክት ቼንጅ ኦፍ ስቴት ኦፍ ሞሽን ነው። ሁለተኛው ቼንጅ ኦፍ ዳይሬክሽን ነው። ሶስተኛው ዴር ካን ቢ ቼንጅ ኦፍ ዋት? ሳይዝ ኤንድ ዘ ፎርዝ ዋን ዴር ካን ቢ ቼንጅ ኦፍ ዋት? shape. This change of size and change of shape is called what? Deformation. So deformation it does not mean only change of shape ማለት ብቻ አይደለም። Deformation it's a change of what? Shape or size of an object due to what? Applied force or change of temperature. አሁን እናንተ የምንማረው ግን deformation due to what ነው? Applied force. So በዚህ አፕላይ በሚደረገው ፎርስ ምክንያት የሚፈጠረውን ዲፎርሜሽን ስንት ቦታ ከፈል ነው? ሁለት ቦታ አይዞሽ። የመጀመሪያው አይጋትዩ የመጀመሪያው ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን አለን። ሁለተኛውንስ ምን አለው? ወንደርፉል ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን። yes try everything watch a movie Zootopia. try everything wonderful እሺ ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን እና ከትምህርቱ ጋር አይገናኝም። ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ናማ plastic deformation. Elastic deformation ምንለው? Elastic deformation when we remove the applied force the body will return to its original position. አይደለም እንዴ? What about in plastic deformation? When we remove the applied force the body will not return to its original position. All materials have elastic region but when the applied force is larger than the elastic limit the body behave like what? ፕላስቲክ ያስማማናል። ስለዚህ አፍተር ዘ ኢላስቲክ ሊሚት ፕላስቲክ የሆነ ቢሄቪየር ይኖራቸዋል። ሁክስ ሎ አፕሊኬብል የሚሆነው ኢላስቲክ ውስጥ ነው ወይስ ፕላስቲክ ውስጥ ነው? ኢላስቲክ ውስጥ ነው። ያስማማናል። ከዛ ወጣንና ይህን ዲፎርሜሽን የሚፈጥረውን ፎርስ ምን ብለን ሰየም ነው? ዲፎርሚንግ ፎርስ ነው። but we call this one stress. This stress is the internal force resistance per unit what? Area. But we cannot measure the internal resistance. So we used the applied force